हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। आज एक ओडिया व्याकरण क्लास को आपण मानक स्वागत। आज रे क्लास रे हम डिस्कशन करबा संधि और रूढ़ी, जहाँ कि तुम OSSC LSI फॉरेस्टर फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम रे निहाती भाव में 10 मार्क रो प्रश्न आसुची। तो आज रे क्लास रे हम डिस्कशन करबा 100+ MCQ क्वेश्चन, जहाँ कि परीक्षा रे बहुत प्रश्न आसीबार चांस मध्य रही। तो फ्रेंड्स मु कहि रखुची जो माने कि चैनल को प्रथम थर पई विजिट करूचो, चैनल को सब्सक्राइब कर रखिब। जदि तुम मानक ये क्लासटी भल लगे निहाती भाव में लाइक कर कमेंट कर सहित शेयर मध्य करनब। तो चलतु आज क्लासटी को आरंभ करवा। तो आज प्रथम प्रश्न देछि देख, बधुयुक्त उत्सव तर यार संधि विच्छेद कले कौन आसब? बधुयुक्त उत्सव संधि विच्छेद कले कौन आसब ना बधुत्सव। तो ऑप्शन नंबर ए हो राइट आंसर। सेमती 2 नंबर देछि महायुक्त इंद्र। महायुक्त इंद्र संधि विच्छेद कले कौन हम ना महायुक्त इंद्र कौन आसब? देख तुम महेंद्र हम है, महेंद्र हेनी कौन आसब ना महेंद्र हम। तो परवर्ती प्रश्न 3 नंबर अच्छी गणयुक्त ईश। गणयुक्त ईश कौन आसब? गणेश तालबेश है। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी धनयुक्त ईश्वर। धनयुक्त ईश्वर तो संधि विच्छेद कौन आसब? धनेश्वर आसब है, धनेश्वर। ऑप्शन नंबर बी हो राइट आंसर। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी मनयुक्त ईशा। मनयुक्त ईशा कौन है? मनीषा। ऑप्शन नंबर बी हो राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गंगायुक्त उदक। गंगायुक्त उदक तार संधि विच्छेद कौन हम? गंगायुक्त उदक कौन हम? गंगोदक। गंगोदक है, ये टाइप प्रश्न आसूची। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी राजायुक्त ऋषि। राजायुक्त ऋषि तो तार संधि विच्छेद कले कौन आसब? राजर्षि। सेमती नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी देख दुखयुक्त रथ। दुखयुक्त रथ कौन हम? दुखार्थ कौन आसब? दुखार्थ। तो ऑप्शन नंबर बी हो राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करें नहीं कि महीयुक्त इंद्र हूँ तुम महेंद्र। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी महायुक्त ओग कौन हम? महायुक्त ओग कौन आसब ना तुम मोहर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी पतियुक्त अह। पतियुक्त अह कौन आसब? प्रत्यय। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी नेयुक्त अन्न। नेयुक्त अन्न जानी नयन संधि विच्छेद कले आसब नेयुक्त अन्न हूँ नयन। तापर देखिए गोयुक्त अस्थि। गोयुक्त अस्थि कौन आसब? गवास्त्री है, गोयुक्त अस्थि है गवास्त्री। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी पितृयुक्त आदेश। पितृयुक्त आदेश या संधिटा निरूपण कले कौन आसब ना पित्रादेश आसब। ऑप्शन नंबर बी हो राइट आंसर। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी से युक्त अन्न, जमी नेयुक्त अन्न नयन सेमती से युक्त अन्न कौन हम? शयन हो। ऑप्शन नंबर सी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी इतियुक्त आदि। इतियुक्त आदि कौन? इत्यादि। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी बिंबयुक्त ओष्ठ। बिंबयुक्त ओष्ठ तार संधि विच्छेद कले कौन आसब? बिंबोष्ठ। ऑप्शन नंबर ए हो राइट आंसर। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी महायुक्त उत्सव। महायुक्त उत्सव कौन आसब? महोत्सव ना महोत्सव। तो यार सठिक उत्तर कौन आसब ना महायुक्त उत्सव हूँ महोत्सव। ऑप्शन नंबर ए हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए उत्युक्त चारण। उत्युक्त चारण कौन हम? उच्चारण। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी महत्युक्त चित्र। महत्युक्त चित्र कौन हम? महचित्र। ऑप्शन नंबर ए हो राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी उत्युक्त जल। उत्युक्त जल तो यार संधि विच्छेद कौन आसब? उज्ज्वल। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी महत्युक्त झंकार। महत्युक्त झंकार कौन आसब यार संधि विच्छेद कले? मह झंकार। तो ऑप्शन नंबर आसब सी हो राइट आंसर। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी 23 नंबर देख शरतयुक्त लक्ष्मी। शरतयुक्त लक्ष्मी तो यार संधि विच्छेद कौन हम ना तुम आसब सरलक्ष्मी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी सतयुक्त धन। सतयुक्त धन तार संधि विच्छेद कौन आसब? सदन। तो जानते नेक्स्ट सेमती बाकयुक्तमय। बाकयुक्तमय कौन हम ना बाकमय कौन हम? बाकमय। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी जगतयुक्त नाथ। जगतयुक्त नाथ तो यार संधि विच्छेद आसब आमर जगन्नाथ। सेमती संयुक्त गति। संयुक्त गति कौन हम? संगति। संयुक्त गति हूँ संगति। सेमती संयुक्त युक्त तुम अच्छे तर यार सठिक उत्तर कौन आसब ना संयुक्त। तो परवर्ती प्रश्न देखिए संयुक्त सदन। संयुक्त सदन तो ता संधि विच्छेद आसब संशोधन। नेक्स्ट सेमती तदयुक्त पर। तदयुक्त पर कौन आसब? तत्पर। तो परवर्ती अच्छी संयुक्त कार। संयुक्त कार संस्कार। तो सेमती नेक्स्ट क्वेश्चन देखा आकृषयुक्त त।
ଆକୃଷ ଯୁକ୍ତ ତ ତା ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କ'ଣ ଆସିଯିବ ଆକୃଷ୍ଟ। ସେମିତି ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି ସିସ୍ ଯୁକ୍ତ ତ ତାର ସନ୍ଧି କଲେ କ'ଣ ଆସିବ ଶିଷ୍ୟ, ନୁହେଁ କି? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର କ'ଣ ହେଇଯିବ ସିସ୍ ଯୁକ୍ତ ତ ଶିଷ୍ଟ ହେଲା। ତ ଅଛି ମାନେ ଏଠି ଟ ହେଇଯିବ। ସିସ୍ ଯୁକ୍ତ ଟ ହେଲା ତମର କ'ଣ ନା ଶିଷ୍ଟ। ସେମିତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା ଦେଇଛି ତଦ୍ ଯୁକ୍ତ କାଳ ତାର ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କ'ଣ ଆସିବ ନା ତତ୍କାଳ। ତତ୍ ଯୁକ୍ତ କାଳ ହେଲା ତତ୍କାଳ। ସେମିତି ଦେଇଛି ପୟ ଯୁକ୍ତ ଦ କ'ଣ ଆସିବ ପୟୋଦ। ତ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ବୟ ଯୁକ୍ତ ଅଧିକ ତାର ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କ'ଣ ଆସିବ ନା ତମର ବୟୋଧିକ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଇଛି ମନ ଯୁକ୍ତ ଅଭିଳାଷ ତ ତା ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କ'ଣ ଆସିବ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 37ରେ ତୁମ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ ନା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେଇଯିବ ମନୋଭିଳାଷ। ସେମିତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି ତତ୍ ଯୁକ୍ତ ଅଧିକ କ'ଣ ହେବ ତତ୍ତ୍ୱଧିକ। ସେଭଳିଆ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଶିର ଯୁକ୍ତ ଧାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ହେବ ଶିର ଯୁକ୍ତ ଧାର୍ଯ୍ୟ ରୋ ହେବ ଶିରୋ। ତ ଦେଇଛି ତେଜ ଯୁକ୍ତ ହୀନ ତାର ସନ୍ଧି କଲେ କ'ଣ ହେବ ତେଜୋହୀନ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ମନଃ ଯୁକ୍ତ ଗତ ତ ତାର ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କ'ଣ ଆସିବ ମନୋଗତ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ତମ୍ ଯୁକ୍ତମୟ ତାର ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କ'ଣ ଆସିବ ତମ୍ ଯୁକ୍ତମୟ ତମୋମୟ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଇଛି ଅନ୍ତଃ ଯୁକ୍ତ ଦାହ ତାର ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କ'ଣ ଆସିବ ନା ଅନ୍ତର୍ଦାହ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ବହି ଯୁକ୍ତ ଆଦରଣ କ'ଣ ଆସିବ ନା ତମର ବହିରାବଣ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ନିଯୁକ୍ତ ଲୋଭ ତାର ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କ'ଣ ଆସିବ ନିର୍ଲୋଭ। ସେମିତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ନିଯୁକ୍ତ ଫଳ ତାର ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କଲେ କ'ଣ ହେବ ନିଯୁକ୍ତ ଫଳ ହେଉଛି ତମର ନିଷ୍ଫଳ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ପୁରଃ ଯୁକ୍ତ କାର ଜାଣିଥିବ କ'ଣ ପୁରସ୍କାର। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା ଦେଇଛି ସଂଯୁକ୍ତ ରାଜ୍ୟ କ'ଣ ଆସିବ ସଂଯୁକ୍ତ ରାଜ୍ୟ ହେଉଛି ତମର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 48। ତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 48ର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ ତମେ ମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଇବ ସଂଯୁକ୍ତ ରାଜ୍ୟ କ'ଣ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି ପ୍ରତିହିଂସା ପରାୟଣ ହେବା ଏଥିପାଇଁ କେଉଁ ରୂଢ଼ିଟି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ପ୍ରତିହିଂସା ପରାୟଣ ହେବା ତ କେଉଁ ରୂଢ଼ିଟି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ତ ଏହା ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ଆସିବ ନା ଏହା ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ତମର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ନା ଅକଷ ରଖିବା। ସେମିତି ଅହିନକୁଳ ସମ୍ପର୍କ এই রূঢ়ির অর্থ କ'ଣ ଅହିନକୁଳ ସମ୍ପର୍କ ମାନେ ହେଉଛି ତମର ଘୋର ଶତ୍ରୁତା। ସେମିତି ଦେଇଛି ଆଖି ଦେଖେଇବା ମାନେ କ'ଣ ମାନେ ଆକଟ କରିବା। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଆକାଶ କୁସୁମ ତ ଆକାଶ କୁସୁମ ମାନେ କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ଆସୁଛି ତମର ଅସମ୍ଭବ କଥା। ସେମିତି ଦେଇଛି ଆଖି ବୁଜିବା ମାନେ କ'ଣ ତା ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବା ବା ମରିଯିବା। ତ ସେମିତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି ଆଖିରେ ଧୂଳି ଦେବା ଏହା କେଉଁ ଅର୍ଥକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ ଆଖିରେ ଧୂଳି ଦେବା ଏହା କେଉଁ ଅର୍ଥକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି ନା ଠକିବା। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ସଂକୁଚିତ ପରିବେଶରେ ବଢ଼ୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ଅର୍ଥ ବୁଝାଉଥିବା ଲୋକବାଣୀଟି କ'ଣ ହେବ ନା କୂପମଣ୍ଡୁକ। ସଂକୁଚିତ ପରିବେଶରେ ବଢ଼ୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା କୂପମଣ୍ଡୁକ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ସୁଯୋଗକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ମାନେ କ'ଣ ଉର ଉଣ୍ଡିବା। ତ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି ହାତ ଧରିବା ଏହା କେଉଁ ଅର୍ଥକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି କେଉଁ ରୂଢ଼ିର ମାନେ କ'ଣ ହାତ ଧରିବା ମାନେ କ'ଣ ବିବାହ କରିବା। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ସର୍ବନାଶ କରିବା ତ ଏଇ ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ କ'ଣ ସର୍ବନାଶ କରିବା ମାନେ କଳା କନା ବୁଲାଇବା। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି ଗାଲରେ ହାତ ଦେବା ଏଇ ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେବ ମାନେ ଚିନ୍ତିତ ହେବା। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଗୋବର ଗଣେଶ ଏହା କେଉଁ ଅର୍ଥକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ ଗୋବର ଗଣେଶ କେଉଁ ଅର୍ଥକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି ନା ଗଜମୂର୍ଖ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି ଚିତା କାଟିବା এই রূঢ়ির কেଉଁ অর্থ ব্যবহৃত ହୋଇଥାଏ ଚିତା କାଟିବା ମାନେ ଠକିବା। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଜିରାରୁ ଶିରା କାଢ଼ିବା ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଜିରାରୁ ଶିରା କାଢ଼ିବା ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ସବୁବେଳେ କ'ଣ ଦୋଷ ବାଛିବା ହେଲା। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି ଝାଳ ବୁହା ଧନ এই ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା କଷ୍ଟ ଉପାର୍ଜିତ ଧନ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ସେମିତି ଦେଖ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଛାତି ପଥର କରିବା ଏହା କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ଛାତିକୁ ପଥର କରିବା
ମାନେ କ'ଣ ସହିବା। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଲୋକଟିର ସମ୍ପତ୍ତିର ବାଡ଼ି ଠ ବୁଲିଗଲାଣି। ଠ ବୁଲିଗଲାଣି ମାନେ କ'ଣ ହେଇଗଲାଣି, ମାନେ ସବୁ ଶେଷ ହୋଇଗଲାଣି। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି ସବୁ ଆମ ଘର ଭିତରେ ଶତ୍ରୁ ଆମ ଘର ଭିତରେ ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ଲୁଚି ରହିବା ପାଇଁ କେଉଁ ରୂଢ଼ିର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଶତ୍ରୁ ବା ନିଜ ଘରେ ଭିତରେ ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ଲୁଚି ରହିବ ମାନେ କ'ଣ, ମାନେ ଢୋଲ ଭିତରେ ମୂଷା। ସେମିତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ତିନି ପାଞ୍ଜିରୁ ଯିବା, এই ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେବ। ତିନି ପାଞ୍ଜିରୁ ଯିବା ମାନେ ସର୍ବନାଶ ହେବା। ସେମିତି ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଇଛି ଦାନ୍ତ ଦେଖେଇବା। ଦାନ୍ତ ଦେଖେଇବା ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେବ। ଦାନ୍ତ ଦେଖେଇବା ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ କ'ଣ, ପରିହାସ କରିବା। ସେମିତି ଦେଇଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା, ଏଥିପାଇଁ ଆମେ କେଉଁ ରୂଢ଼ି ବ୍ୟବହାର କରିବା। ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା କେଉଁ ରୂଢ଼ି ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି, ମାନେ ଦାଉ ସାଧିବା ମିନ୍ସ ହେଲା କ'ଣ, ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା। ସେମିତି ଦେଇଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ନାଁ ପକାଇବା, ଏହା କେଉଁ ଅର୍ଥକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ। ନାଁ ପକାଇବା, ନାଁ ପକାଇବା ମାନେ କ'ଣ, ଦୁର୍ନାମ ଅର୍ଜନ କରିବା। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏମିତି ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଇଛି ନାକ ଛିଞ୍ଚାଡ଼ିବା। ନାକ ଛିଞ୍ଚାଡ଼ିବା ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଆସିବ, ଘୃଣା କରିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ନାଟର ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ। ନାଟର ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ, ମାନେ କ'ଣ, ନାଟର ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ମିନ୍ସ ହେଉଛି ସବୁ ଅନର୍ଥର ଯିଏ ମୂଳ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି ନେଡ଼ିଗୁଡ଼ କହୁଣିକି ବୋହିବା। ନେଡ଼ିଗୁଡ଼ କହୁଣିକି ବୋହିବା ଏହି ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ କ'ଣ, ଅଣାୟତ୍ତ ହେବା। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି କାହାର ପାଲିଙ୍କି ଉପରେ ପାଟ ଛତା ତ କାହାର ବେଡ଼ି ଉପରେ କରଡ଼ା। ଏଇ ଯେଉଁ ରେଖାଙ୍କିତ ପ୍ରବଚନର ଅର୍ଥ କ'ଣ, ଯେଉଁଟା ପାଲିଙ୍କି ଉପରେ ପାଟ ଛତା ତ ୟାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ଉନ୍ନତ ଉପରେ ଉନ୍ନତି କରିବା ହେଲା, ଉନ୍ନତି ଉପରେ ଉନ୍ନତି କରିବା। ତ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ସେମିତି ଦେଖ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ପିଲାଟିର ପାଠରେ ଡୋରି ବନ୍ଧା ହେଲାଣି। ଏ ଯେଉଁ ଡୋରି ବନ୍ଧା ହେଲାଣି ଏଇଟା କେଉଁ ଅର୍ଥକୁ ବୁଝାଉଛି, ପ୍ରକାଶ କରୁଛି ରୂଢ଼ି କ'ଣ, ନା ପାଠପଢ଼ା ବନ୍ଦ ହେଲାଣି। ତାପରେ ଅଛି ବଣ ବିଛୁଆତି। ବଣ ବିଛୁଆତି ଅର୍ଥ କ'ଣ, ଜନ୍ମରୁ ଦୃଷ୍ଟ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଫାଙ୍କି ଦେବା। ଫାଙ୍କି ଦେବା କେଉଁ ଅର୍ଥକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ। ଫାଙ୍କି ଦେବା ମାନେ କ'ଣ, ଫାଙ୍କି ଦେବା ମିନ୍ସ ହେଉଛି ଠକି ଦେବା। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଇଛି ଫସର ଫାଟିବା। ଫସର ଫାଟିବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ, ଫସର ଫାଟିବା ମାନେ ଗୋଟେ ଫସର ଫାଟିଗଲା, କ'ଣ ହେଇଗଲା, ସକାଳ ହେବା। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଇଛି ବାଟ କାଟିବା। ବାଟ କାଟିବା ମାନେ କ'ଣ, ବାଟ କାଟିବା ମାନେ କ'ଣ ହେଉଛି ତୁମର, ମାନେ ନିଜ ରାସ୍ତା ନିଜେ ଦେଖିବା। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ବାଆକୁ ବତା। ତ ବାଆକୁ ବତା ଏ ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ କ'ଣ, ବାଆକୁ ବତା ଏ ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଆସିବ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 37 ତାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି, ମାନେ ସାମାନ୍ୟ ପ୍ରତିକାର। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆଗରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ନ ହୋଇ ହଠାତ୍ ତରତର ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା। ଏଇ ଅର୍ଥକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ରୂଢ଼ିଟି କ'ଣ ହେବ, କ'ଣ ହେବ ନା ବାହାଘର ବେଳେ ବାଇଗଣ ରୁଅ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ସେ ଲୋକଟି ଗୋଟିଏ ବିରାଡ଼ି ବୈଷ୍ଣବ। ଏଇ ଯେଉଁ ବିରାଡ଼ି ବୈଷ୍ଣବ, ଏଇ ଯେଉଁ ବିରାଡ଼ି ବୈଷ୍ଣବର ଅର୍ଥ କ'ଣ। ତ ଅପସନ୍ ଗୋଟେ ଦେଖିନିଅ କ'ଣ ଦେଇଛି, ପ୍ରତାରକ ହେବ ନା ଭଣ୍ଡ ତପସ୍ୱୀ ହେବ। ବିରାଡ଼ି ବୈଷ୍ଣବ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ତୁମର ଭଣ୍ଡ ତପସ୍ୱୀ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା ସେମିତି 40 ନମ୍ବର କ'ଣ ଅଛି। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଚୋରକୁ ହାତ କାମୁଡ଼ା ଶିଖାଇବା। ଚୋରକୁ ହାତ କାମୁଡ଼ା ଶିଖାଇବା ଏଇ ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଆସିବ, କ'ଣ ଆସିବ ନା ଖସିଯିବାର ବାଟ ଚୋରକୁ ବତାଇବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି ବେଡ଼ି ଉପରେ କରଡ଼ା। ବେଡ଼ି ଉପରେ କରଡ଼ା ମାନେ କ'ଣ, ଦୁଃଖ ଉପରେ ଦୁଃଖ ଦେବା। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଭାଲୁ ଧରେଇବା। ଭାଲୁ ଧରେଇବା ମାନେ କ'ଣ, ଠକିବା। ଭାଲୁ ଧରିବା ମିନ୍ସ ହେଉଛି ଠକିବା। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି ସର୍ବନାଶ ହେବା। ଏଇ ଅର୍ଥ କେଉଁ ରୂଢ଼ି ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ। ସର୍ବନାଶ ହେବା, ଦେଖିନି ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ। ତ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ ନା ଭେଳା ବୁଡ଼ିବା। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ମୁଣ୍ଡ ଝାଳ ତୁଣ୍ଡରେ ମାରିବା। ଏହା କେଉଁ ଅର୍ଥକୁ ବୁଝାଉଛି। ମୁଣ୍ଡ ଝାଳ ତୁଣ୍ଡରେ ମାରିବା ମାନେ କ'ଣ, କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବା। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଭିକ ମାଗିବା। ଭିକ ମାଗିବା ଏହି ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଆସିବ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 45 ତାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି, ମାନେ ହାତ ପତେଇବା। ତ ନେକ୍ସଟ ଅଛି ଢୋକେ ପି ଦଣ୍ଡେଜି। ଏଇ ଲୋକମାନର ଅର୍ଥ କ'ଣ, ଢୋକେ ପି ଦଣ୍ଡେଜି ଏଇ ଲୋକମାନର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଆସିବ ନା କଷ୍ଟେ ମଷ୍ଟେ ବଞ୍ଚି ରହିବା। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଓଟ ମୁହଁରେ ଜିରା। ଏଇ ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ କ'ଣ, ଓଟ ମୁହଁରେ ଜିରା ମାନେ କ'ଣ, ବେଶୀ ଖାଇବା ଲୋକକୁ ଆମେ କମ୍ ଦେବା। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 48ରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ସମ୍ମାନ ନ ପାଇବା ଏହି ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ ପାଇଁ କେଉଁ କଥା କୁହାଯାଇଛି। ତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 48ର ତୁମର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ଆସିବ ନା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି, ଗାଁ କନିଆ ସିଙ୍ଗାଣି ନାକି। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ବୃଥାରେ ପରିଶ୍ରମ କରିବା। ଏହି ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ କ'ଣ, କ'ଣ ନା କୁହୁଡ଼ିରେ ପହଁରିବା।
तो परवर्ती प्रश्न अच्छी अंध बुझापणा। अंध बुझापणा माने कौन? अन्याय विचार, नहीं कि अंध बुझापणा माने कौन? अन्याय विचार। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी अंटी छुरी तंटी काटे। अंटी छुरी तंटी काटे ये रूढ़ी अर्थ कौन आसिब? अंटी छुरी तंटी काटे। तो ये रूढ़ी अर्थ कौन ना निजर लोक शत्रुआचरण करवा। तो ये होती राइट आंसर। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी अनधिकार चर्चा क्यों अर्थ व्यवहार कराई? अनधिकार चर्चा। तो ये रूढ़ी अर्थ कौन ना अदा बेपारी जहाज मूल। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी आय देखि व्यय ये लोकवाणी अर्थ कौन? आय देखि व्यय ये लोकवाणी अर्थ कौन आसिब? माने मितव्ययी हेबा। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी आलो मौसा जड़ पैसा यही लोकवाणी अर्थ कौन? आलो मौसा जड़ पैसा माने कौन? अर्थ ही सबुरी मूल। तो ये हो राइट आंसर। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी निज मान सम्मान को निजे जगी चलवा यही अर्थ पाई क्यों लोकवाणी प्रযোज्य? क्यों लोकवाणी ना आलसकी आपणा महत्व आपे रखी। तो बी हो राइट आंसर। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी महाकाल फल केड़े सुंदर क्यों वर्ष जोड़िले लोकवाणी सार्थक हेब? कौन जोड़िले सार्थक हेब ना भीतर देखिले पोड़ा अंगार। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी अभिज्ञतारू शिक्षा लाभ यही अर्थरे क्यों लोकवाणी प्रযোज्य? अभिज्ञतारू शिक्षा लाभ माने कौन? ए वर्षर मलु आर वर्ष सी कौन बईद। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी कंकड़ा को गोला पानी सुआए। तो ये रूढ़ीर अर्थ कौन आसिब? कंकड़ा को गोला पानी सुआए ये रूढ़ीर अर्थ कौन ना असाधुओं पाई गोलमालिया परिस्थिति सहायक। तो ऑप्शन नंबर सी हो राइट आंसर। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी कष्ट कले कृष्ण मिले यही लोकवाणी क्यों अर्थरे प्रकाश करे? कष्ट कले कृष्ण मिले कौन प्रकाश करुच्ची ना कठिन परिश्रम कले सिद्धि मिले। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी अत्यंत स्वाभिमान अर्थ प्रकाश करुवा लोकवाणी कौन हम? अत्यंत स्वाभिमान अर्थ प्रकाश करुवा लोकवाणी कौन हम? कौन हम ना काउरिया काठी भांगी जीव सीना नईब नहीं। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी सामान्य काम पाई बहु परिश्रम यही अर्थ प्रकाश करुवा रूढ़ी कौन हम? कौन हम ना खोल पर्वत मार मशा छोट काम पाई बहुत लोक आउ। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी कहार पौषमास तो कहार सर्वनाश यह क्यों अर्थरे प्रकाश करे? कहार पौषमास तो कहार सर्वनाश को अर्थ को प्रकाश करुच्ची ना तुमर कौन जनकर लाभ बेले अन्य जनकर क्षति। तो फ्रेंड्स आज क्लास रे पाखापाखि आम 100 रु अधिक प्रश्न आम डिस्कसन कले। तुम संधि 48 टा आउ तुम हूँ कौन रूढ़ी पाखापाखि 57-58 प्रश्न आम डिस्कसन कले। तो निहाती भाव में तुम देख LSI फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम निहाती भाव भर प्रश्न आसी। तो फ्रेंड्स जो तुम क्लास भल लगे निहाती भाव लाइक कर कमेंट कर सहित सेयार करनब जो पिला चैनल को प्रथम थर विजिट करुच चैनल टी को सब्सक्राइब कर रख। तो फ्रेंड्स आज ये जय जगन्नाथ जय हिंद।